Hello students, in today's lecture we study about JVM. JVM abbreviation is Java Virtual Machines. Before we start to see about JVM, first we see the difference between JDK, JRE and JVM. What is JDK? JDK means Java Java Development Kit. Developing the program and compile it and show the output. To develop and run the Java applications, the required environment is JDK. That means we can develop and run the Java programs. We required a JDK applications. Next one is a JRE. Just example. Suppose I develop a Java code and then I install a applications in a client machine. This application in client machine, client is responsible to run only. He is not responsible to develop. That means just to run Java application, the required environment is JRE. Developer machine JDK is installed and client machine JRE is installed. Means as a developer you required a JDK and as a client you required a JRE applications. In the JRE, who is responsible run our program? That is JEVM. See here diagram. First one is a JDK, Java Development Kit. In JDK, there is next option JRE. JRE means Java Runtime Environments. Within JRE, there is a JVM. In the JRE, who is responsible run our program? That is JVM, Java Virtual Machine. What is JVM? JVM is responsible to run our Java program is line by line. Means what? That's why the JVM is interpreter or compiler because they run our program line by line. Suppose there is fourth line of is exception erase, then the rest of code is won't be executed. JVM is interpret which is responsible Java program line by line. See here, the JDK equals to JRE plus development tools and JRE equals to JVM plus library classes. So, in see JVM in details. See here diagram. JVM equals to Java Virtual Machines. See the diagram. Source code means Java program. In source code, when we compile means Java compiler. When Java compiler compile the code, they converted into bytecode, which is nothing but virtual machines. This is a process of compilation. Next one is a bytecode means virtual machines. Virtual machines, we required a Java interpreter for machines code. This real machines code will be generated when Java interpreter executed. Process of converting bytecode into machines code. Let's see figure 1. Compiler translates source code into machines code for specific computer platform dependent, but Java compiler produce an intermediate code known as bytecode for a machine that does not exist. This machine is called as Java Virtual Machines and it's only exists inside the computer memory. Means what? First we create a Java code and when we create a Java program, we save it as a .java file. When first we save it and compile it, it can be generated only a Java bytecode. Only
Java bytecode. It is stored in a inside computer memory. When it converted bytecodes into machine's code, we required a Java interpreter. Figure 2. The output processed by the Java compiler is not executable code. It is a bytecode. Highly optimized set of instructions are executed by Java runtime system or JVM is interpreted for the bytecode. The virtual machine's code generated by Java is not machine specific, portable, but it acts as a intermediary between virtual machine and real machines. Means what? We convert only using a compiler, we convert only a .java to byte. Again, the only bytecode means what is converted? .java to .class. This .class file is converted into a machine's code. We required a interpreter. That is a discussion about figure 2. Java Object Framework, Java API. API means Application Programming Interface, act as an intermediary between user program and virtual machines, which is act as intermediary between operating system and Java API, which program is compiled and then interpret. Processing time is reduced because the bytecode is highly optimized set of instructions and JVM executes them such much faster. Means what? बघा मी काय सांगितलं आतापर्यंत. आता काय केलं आहे आपण एक जावाचा प्रोग्राम लिहिलेला आहे. कशावरती? ॲज अ नोटपॅड. युजिंग नोटपॅड वी क्रिएट अ जावा प्रोग्राम. देन वी क्रिएट ए प्रोग्राम, वी स्टोर इट, सेव्ह इट ॲज अ .class फाईल. काय केलं आपण? जावाचा प्रोग्राम केला. तो आपण केला काय केला? .class .javaनं काय केला? सेव्ह केला. फॉर एक्झाम्पल टेक्स्ट .java. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला? तो पहिला कंपाईल करायचा आहे आणि मग काय करायचं आहे? रन करायचं आहे. जसं की आपण C++चा प्रोग्राम करतोय. फर्स्टली कंपाईल करतो आणि नेक्स्ट रन करतोय. आता जर फर्स्ट आपण काय केला? कंपाईल केला तर काय होणार आहे? फक्त पहिल्यांदा त्याचं बाईट कोडमध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे. म्हणजे काय होणार आहे? .class फाईल क्रिएट होणार आहे आणि ती .class फाईल आपण जावा इंटरप्रिटर जावा ऑटोमॅटिकली काय होते? जावा इंटरप्रिट होऊन काय होणार आहे? त्याचं मशीन्स कोडमध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे. मशीन्स म्हणजे काय? ह्युमन रिडेबलपासून मशीन्स अंडरस्टँडेबलपर्यंतचा प्रोसेस म्हणजे काय होणार आहे? जावा व्हर्च्युअल मशीन्समध्ये होणार आहे. तर काय झालं आता? .class फाईल क्रिएट झाली. .class फाईल झाली म्हणजे काय झालं? तुमचा 1 by 1 प्रोग्राम एक्झिक्युशन झाला. जेवढे एरर्स होते 1 by 1 एक्झिक्युशन्स करताना JVM काय करते? लाईन बाय लाईन कोड एक्झिक्यूट करते. लाईन बाय लाईन कोड एक्झिक्यूट होत असताना जेवढे एरर असतील ते काय झाले? आपण सॉल्व केले. ते सॉल्व करून झाल्यानंतरच काय होणार आहे? तुमची .class फाईल क्रिएट होणार आहे. ती .class फाईल क्रिएट झाल्यानंतर ती कशी काय होणार आहे? फक्त कुठं असणार आहे? कॉम्प्युटर मेमरीमध्ये. आता इंटरप्रिटर काय करणार आहे बघा? आउटपुट प्रोड्युस्ड बाय द जावा कंपायलर इज नॉट एक्झिक्युटेबल कोड. म्हणजे काय झाला? हा तुमचा बाईट कोड हा तुमचा एक्झिक्युटेबल कोड नाही आहे. जेव्हा तुम्ही बाईट कोड पुन्हा रन करणार आहे त्यावेळेला तुमची काय होणार आहे? एक्झिक्युटेबल कोड रन होणार आहे. म्हटल्यानंतर काय होणार आहे? फॉर एक्झाम्पल कमांड प्रॉम्प्टवरती गेल्यानंतर फर्स्ट काय होणार आहे? कंपायलर कुठला असणार आहे? तुमचा जावा C. आणि जर इंटरप्रिटरला काय होणार आहे? फक्त जावा फाईलने. समजलं? JVMमध्ये काय होणार आहे? आता इथं बघा जावा एन्व्हायरमेंट दिलेलं आहे. जावा एन्व्हायरमेंट इन्क्लूड्स ए नंबर ऑफ डेव्हलपमेंट टूल्स, क्लासेस अँड मेथड्स. डेव्हलपमेंट टूल्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम विच इज नोन ॲज JDK. JDKमध्ये काय होणार आहे? तुमचे नंबर ऑफ क्लासेस, लायब्ररीज हे सगळं कुठं असणार आहे? तुमचे JDKमध्ये. जावा डेव्हलपमेंट किटमध्येच काय तुमचं? जावा रन टाईम एन्व्हायरमेंट आणि त्याचमध्ये काय तुमचं? JVM. मी तर दाखवलं आहे त्या पद्धतीनं. इकडे बघा JDK इक्वल्स टू JRE प्लस डेव्हलपमेंट टूल्स. डेव्हलपमेंट टूल्स म्हणजे काय? जेवढे डेव्हलपमेंट्स क्लासेस मेथड्स काय असतील त्या कुठं असणार आहे? तुमच्या JREमध्ये. आणि JVM जावा व्हर्च्युअल मशीन्स प्लस लायब्ररी
क्लासेस कुठं असणार आहेत JREमध्ये. त्या कशाच्या अंडर JREच्या अंडर JVM आणि JDKच्या अंडर JRE. म्हणजे मेन पार्ट कुठला आहे तुमचा JDK. And the classes and methods are the part of JLS. JLS म्हणजे Java Standard Library, which is known as a application programming interface. JDK means what? This is a tool used for developing and running Java program. Java C means what? Java compiler. The program can be created using any text editor. मीन्स कुठलं नोटपॅड असेल, नोटपॅड प्लस प्लस असेल, किंवा तुम्ही जावाचं सुद्धा स्वतःचं व्हर्जन JSP वगैरे असेल तर ते तुम्ही सुद्धा त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करू शकता, सिम्पल जावाचे प्रोग्राम करू शकताय. पण आपण पहिला सुरुवातीला प्रोग्राम कसे करणार आहेत, कमांड प्रॉम्प्ट वापरून. त्यामुळे आपण नोटपॅड किंवा नोटपॅड प्लस प्लस वापरायचं आहे. एनी टेक्स्ट एडिटर अँड सेव्ह दी फाईल एक्सटेन्शन .java. म्हणजे एखादा प्रोग्राम तुम्ही जावाचा केला तर आपण कुठल्या फाईलने कुठल्या एक्सटेन्शन वापरणार आहे, .java एक्सटेन्शन वापरणार आहे. जावा कंपायलर विच ट्रान्सलेट्स सोर्स कोड इंटू बाईट कोड फाईल और इट इज कन्वर्ट्स जावा फाईल इंटू .class फाईल. म्हटल्यानंतर काय होणार आहे, जेव्हा तुमचं जावाचा प्रोग्राम पूर्णपणे एक्झिक्यूट होणार आहे, एरर फ्री होणार आहे, त्यावेळेला आपला काय होणार आहे, जावा .class फाईलचं कन्वर्जन कशात होणार आहे, सॉरी .javaचं कन्वर्जन कशात होणार आहे, .classमध्ये होणार आहे. सिंटॅक्स कसा असणार आहे बघा, कुठला असा सी माझा ड्राईव्ह आहे, तुम्ही काय करू शकता, तुमचं स्वतःचं फोल्डर क्रिएट करू शकताय, तुम्ही काय करू शकताय, पाथ चेंज करू शकताय. त्याच्यानंतर काय होणार आहे बघा, तुमचा प्रोग्राम कंपायलर करण्यासाठी काय होणार आहे, कुठला सिंटॅक्स वापरायचा आहे, जावा सी फाईल नेम .java एक्सटेन्शन. म्हटलं फाईल नेम म्हणजे तुम्ही कोणत्याही प्रकारे ज्या प्रकारे तुम्ही नाव सेव्ह केलेलं आहे प्रोग्रामचं, ते प्रोग्राम नेम .java एक्सटेन्शन. आणि जावा सी हा काय झाला, जावा कंपायलर. नेक्स्ट आहे जावा इंटरप्रिटर. आता काय झालं, .class फाईल क्रिएट झाली म्हणजे काय झालं, बाईट कोड झाला. आता बाईट कोडचं काय असणार आहे, मशीन्स कोडमध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे. म्हटल्यानंतर काय झालं, इट इज युज्ड टू एक्झिक्यूट ए कंपाइल्ड जावा ॲप्लिकेशन्स. म्हणजे .class फाईल कंपाइल्ड जावा ॲप्लिकेशन्स करण्यासाठी आपण इंटरप्रिटर वापरणार. सेंटॅक्स काय आहे बघा, C:/जावा फाईल नेम. आता काय झालेलं, मगाशी कंपाईल केला आहे, आता आपण काय केला, प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला आहे. जेव्हा तुमचा जावा फाईल नेम एक्झिक्यूट होईल त्यावेळेला तुमचं काय होणार आहे, तुम्हाला आउटपुट डिस्प्ले होणार आहे. हा झालं तुमचं JVMचं वर्किंग. इन डिटेल्स आपण बघूया. आता सिम्पली एक प्रोग्राम बघूया. क्लास सॅम्पल पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS. याचं मिनिंग मी पूर्ण इन डिटेल सांगते. परत system.out.println जावा इज बेटर दॅन C++. मी काय केलं, हा मेसेज घेतला आहे, कुठला, जावा इज बेटर दॅन C++. डबल कोटमध्ये लिहिलेलं आहे. system.out.println जसं तुम्ही cout cin लिहिलेलं आहे, प्रिंटअप स्कॅनअप लिहिलेलं आहे, तसं आपण काय केलेलं आहे इथं system.out.println कुठे घ्यायचं आहे, जावामध्ये घ्यायचं आहे. जसं तुम्ही मेन फंक्शन दिलं आहे तसंच मेन फंक्शन जावामध्ये कसं लिहायचं आहे, पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS ॲरे द्यायचं आहे. हेच मेन फंक्शन कुठं आहे, जावामध्ये आहे, जसं तुम्ही C++मध्ये मेन फंक्शन वापरलेलं आहे तसं. आता एक्सप्लेनेशन बघा एखाद्या प्रोग्रामचं. या क्लास डिक्लेरेशन, क्लास कुठलेला आहे, क्लास सॅम्पल. फर्स्ट लाईन इज अ सॅम्पल डिक्लेअर the class as the Java is object oriented language. Everything must be placed with the class. Class मध्ये काय होणार आहे, class is a keyword and declares the new class definition sample. काय झालं, तुमच्या क्लासचं नाव काय आहे, सॅम्पल. क्लास हा काय कीवर्ड आहे. Java identifiers or resolved keywords. The file must be save the same name of the class which is main function presides. So the above program saved with sample.java. म्हणजे काय होणार आहे बघा, जावामध्ये जो तुम्ही क्लास नेम लिहिणार आहे त्याच नावाने काय करायचं, तुम्हाला तुमचे जावाचे प्रोग्राम सेव्ह करायचे आहे. आता फॉर एक्झाम्पल क्लास सॅम्पल नावाचा प्रोग्राम केलेला असेल तर कसा सेव्ह करणार आहे, sample.javaनंच सेव्ह करायचा आहे. क्लास स्टुडंटनं जर प्रोग्राम केलेला असेल तर सेव्ह कसा करायचा आहे, क्लास
स्टुडंट असेल तर स्टुडंट डॉट जावानंच काय करायचं आहे तुम्हाला प्रोग्राम स्टोअर करायचा आहे म्हणजे सेव्ह करायचं आहे. आता त्याच्यातलं फर्स्ट लाईन आहे पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन. आता मेन लाईन, द मेन लाईन इज पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन. This line declare the method main. Java interpreter uses this line execution. This line includes following lines. म्हणजे काय होणार आहे, जसं तुमचं सीचा प्रोग्राम एक्झिक्युशनसाठी कुठलं फर्स्ट लाईन कुठून होते, मेनपासून होते तुमचं एक्झिक्युशन स्टार्ट, तसंच जावामध्ये पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन ह्यापासूनच काय होणार आहे तुमचं जावाचं एक्झिक्युशन स्टार्ट होणार आहे. पब्लिकचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे. पब्लिक इज अ ॲक्सेस स्पेसिफायर दॅट hash declare the main as unprotected, therefore it is accessible to other classes. means काय public म्हणजे काय available to for everybody. Static, the static main, the main function is always declared as static since interpreter uses the method before any object are created. Before object created यूज करण्यासाठी आपण काय करायचं आहे, स्टॅटिक मेथड यूज करायचं आहे. प्रत्येक मेन मेथडला आपण कशानं डिक्लेअर करणार आहे, पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन. नेक्स्ट आहे व्हॉइड टाईप मॉडिफायर. व्हॉइड स्टेट्स दॅट द मेन डज नॉट रिटर्न एनी व्हॅल्यू. व्हॉइडचा अर्थ काय, डज नॉट रिटर्न एनी व्हॅल्यू. ऑल पॅरामीटर्स टू मेथड आर डिक्लेअर्ड इनसाइड ए pair of parameters. The string args array declare the parameters name args which contains an array of objects of class string. आता argsचा अर्थ काय आहे, ॲज अ ॲरे. जेवढे तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार आहे तेवढे सगळे कशा थ्रू स्टोअर होणार आहेत, argsच्या. काय args हा तुमचा स्ट्रिंग, args हा तुमचा एक काय झाला ॲज अ व्हेरिएबल आहे. त्यानुसार काय होणार आहे, तुमचे ऑब्जेक्ट्स क्लास स्ट्रिंगला स्टोअर होणार. नेक्स्ट झालं आउटपुट लाईन. आउटपुट लाईन कुठली आहे बघा, सिस्टम डॉट आउट डॉट println. ओनली वन एक्झिक्युटेबल स्टेटमेंट इन अवर प्रोग्राम, दॅट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट println. जावा इज बेटर दॅन C++. println मेथड इज ए नंबर ऑफ आउट object which is a static member of system dot class is a statement in Java must be end with semicolon. समजलं. हा प्रोग्राम मी तुम्हाला एक्सप्लेन केला आहे. ज्यावेळेला तुम्ही जर तुमच्याकडे लॅपटॉप्स असतील तर तुम्ही प्रोग्राम करून एक्झिक्यूट करून बघू शकताय. फर्स्टली प्रोग्राम नोटपॅडवरती लिहायचा, तो एखाद्या फोल्डरमध्ये सेव्ह करून ठेवा, ड्राईव्ह चेंज करून बघा. आता तुम्हाला कमांड प्रॉम्प्टवरती प्रोग्राम कसे रन करायचे हे माहितीच आहे. C++मध्ये आपण कमांड प्रॉम्प्टवरती प्रोग्राम रन करायला शिकलेलो आहोतच. त्याचं आपण काय करायचं आहे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करायचं आहे. फर्स्टली जिथं प्रोग्राम सेव्ह केलेला आहे त्या फोल्डरपर्यंत जायचं, त्याच्यानंतरच तुम्ही काय करायचं आहे, प्रोग्राम रन करायचा आहे. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही स्टुडंटचा प्रोग्राम केलेला असेल तर काय करणार आहे तुम्ही, जर डी ड्राईव्हवरती स्टुडंट जावाच्या फोल्डरमध्ये स्टुडंटचा प्रोग्राम असेल तर फर्स्टली तुम्ही डी ड्राईव्हवरती जायचं आहे. त्याच्यानंतर जावाच्या फोल्डरपर्यंत जायचं आहे. त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर तुम्ही काय करायचं आहे, जावा सी स्टुडंट डॉट जावानं तुमचा प्रोग्राम कंपाईल करायचा आहे. कंपाईल केल्यानंतर जेवढे तुम्हाला एरर होतील, एक्सेप्शन्स होतील, ते तुम्ही ते सॉल्व करायचे आहेत. सिम्पल प्रोग्राममध्ये काय एरर येणार आहे तुमचे, जर सिस्टम डॉट आउट डॉट println असेल तर एस हा कॅपिटल पाहिजेत. हा तुमचे बेसिक तुमचे छोटे छोटे एरर असतील ते तुमचे सॉल्व झाले तर पूर्ण तुमचा प्रोग्राम विदाऊट एरर कंपाईल झाला. त्याच्यानंतर तुम्ही काय करायचं आहे, परत प्रोग्राम इंटरप्रिट करायचा आहे कसा, जावा, आणि तुमचा फक्त काय वापरायचं आहे, क्लास नेम ॲज अ स्टुडंट. जर तुमचा व्यवस्थित प्रोग्राम रन झालेला असेल तर तुम्हाला आउटपुट डिस्प्ले होईल. जर तुमच्याकडे लॅपटॉप असतील तर तुम्ही काय करू शकताय, प्रोग्राम रन करून दाखवू शकता. नेक्स्ट आहे, नाऊ वी आर स्टॉप हिअर.